So from today onwards, we start mass communication. So from the block 1, unit 1, it's the title of the chapter is communication. The first question that we have to encounter is how to define the communication or define communication. Maybe it will be asked for 2 marks. So, what do you mean by communication? Communication is an act of transmitting knowledge, concepts, and attitudes from one person to another person. So, what do you mean by communication? It is an act of transmitting knowledge, concepts, and attitudes from one person to another person. നമ്മൾ ഒരാളെ അനുകരിക്കുന്നതും ഒരു തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്, നോളജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. It involves sending a message over a channel from a source to a target audience. So, through a channel, okay, through any kind of media, that is what is called a channel. So, a sender or a person sent a message to a group of persons or a target audience through a particular channel. The word communication is derived from the Latin word communicare, which means to transmit, impart, or convey. Okay, maybe it is asked for 1 mark question. Communication, the term communication is derived from which word? It is derived from the Latin word communicare. So basically, communication is the act of transmitting knowledge, concepts, and attitude from one person to another. It involves sending a message over a channel from a source to a target audience. The word communication is derived from the Latin word communicare, which means transmit, impart, or convey. The second question is, what are the functions of communication and why are they important? എന്തൊക്കെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഫങ്ഷൻസ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? Okay, the most basic function of communication is to inform, persuade, and motivate. എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം? എന്താണ്? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുക, ഓക്കെ, നമ്മൾ അതിനെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുക, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക. ഇതാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം. സോ ദ ബേസിക് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ടു ഇൻഫോം, ഈസ് ടു പെർsuade, ആൻഡ് ടു മോട്ടിവേറ്റ്. First is inform. What do you mean by inform? The main purpose of communication is to convey information to other people. It can be verbal or non-verbal. Verbal communication can be written or spoken, while non-verbal communication cues like body language, gestures, postures, so on are also used to communicate. So, to inform, something we want to convey to other, that is what is called inform. The main purpose of communication is to convey information to other peoples. It can be verbal or non-verbal. Verbal communication includes written or spoken communication is called verbal communication, while non-verbal communication includes body language, gestures, our posture, and so on. Whatever it is, our eye contact, our touch, feeling, these also includes non-verbal communication. Okay. Then to persuade. Persuasion involves convincing an individual to undertake specific action or adopt a particular concept by providing them with valid and authentic data. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരെ ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് തിരിച്ചുവിടുക, അവരുടെ ചിന്താഗതി തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുക. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജൂലിയസ് സീസർ, നമ്മുടെ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ജൂലിയസ് സീസറിൽ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു വലിയൊരു ഇത് വരുന്നുണ്ട്. ജൂലിയസ് സീസറിൽ നമ്മുടെ ജൂലിയസ് സീസറിനെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് കൊലപാതകം ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോഡിയും വഹിച്ച് അവസാനത്തെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സീനുണ്ട്. ആ സീനിൽ ലാസ്റ്റ് അവരൊരു വലിയൊരു പ്രസംഗം നടത്തുന്നുണ്ട്. ആ പ്രസംഗത്തിൽ മാർക്ക് ആന്റണി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ജൂലിയസ് സീസറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം, അതുവരെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ജൂലിയസ് സീസറിനെ വെറുപ്പോടെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ, ആ ഒരു പ്രസംഗത്തോടു കൂടി ജൂലിയസ് സീസറിനെ കൊന്നവരെ പറ്റി പറയുന്നത്, ജൂലിയസ് സീസർ എന്തായിരുന്നു, നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ജൂലിയസ് സീസർ, ജൂലിയസ് സീസറിനെ ആരാണ് ചേർന്ന് വധിച്ചതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയുന്ന ജനങ്ങളെ അവർക്കെതിരെ തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സോ ഒരൊറ്റ നിമിഷം, ഒരൊറ്റ പ്രസംഗത്തിലൂടെ he persuaded the people against the murderers.
ആ ജനങ്ങൾ പോയാണ് അവരെ തല്ലിച്ചതച്ചത് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കാൾഡ് പെർsuasion. ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡയറക്ഷനിലേക്ക്, ഒരു സ്പെസിഫിക് ആക്ഷനിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാനുള്ള കഴിവ്. Okay, that is a part of communication. So persuasion involves convincing an individual to undertake a specific action or to adopt a particular concept by providing them with valid and authentic data. Okay, then next is to motivate. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മോട്ടിവേറ്റ്? നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഓരോരുത്തരുടെ സ്പീച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷൻ തോന്നാറില്ല അല്ലേ? അതെന്താണ്? അവരുടെ ആ ഒരു പറയുന്ന രീതി, അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, നമ്മൾ ആകാൻ എന്തോ ശ്രമിക്കുന്ന ഒന്നിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സോ ബേസിക്കലി ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ടു മോട്ടിവേറ്റ് അവർ പർപ്പസ്. The communication plays a crucial role in enhancing motivation by providing clarity to recipients on what actions they need to undertake, the level of performance achieved, and the areas that require improvement in the case of performance. So, communication എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? It is a role in enhancing the motivation by providing clarity to the recipients on what action that they need to undertake. നിങ്ങൾ ഈ ലെവലിൽ വരെ നിങ്ങൾ എത്തി, ഇനി നിങ്ങൾ എന്താണ് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം നേടേണ്ടതുണ്ട്. Okay, what are the strategies you have to overcome? What are the problems that you have to encounter during the process? ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തിൽ, ആ ഗോളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാൻ അല്ലേ. സോ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു പെർsuasion ആൻഡ് ടു മോട്ടിവേഷൻ. So this kind always functions as to achieve the maximum stability. The function of communications are important because they enable the human beings to connect, to collaborate, and to thrive in social, professional, and a personal sphere. ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, അവർക്ക് ഇടകലരാൻ പറ്റും, കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് സെറ്റിങ്സ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ഓർ പ്രൊഫഷണൽ സെറ്റിംഗ് ഓർ പേഴ്സണൽ സ്പിയർ അല്ലേ, നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലായിക്കോട്ടെ, പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലായിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ലൈഫിലായിക്കോട്ടെ, അവർക്കിടയിൽ നല്ലൊരു ബോണ്ടേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം. ആ നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഫോർമേഷൻ, പെർsuasion, മോട്ടിവേഷൻ എല്ലാം തന്നെ ആവശ്യമാണ്. Effective communication fosters understanding, builds a relationship, resolves conflict, facilitates learning, and promotes overall well-being. എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ? എന്തെല്ലാം ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളെ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ, ആ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് അതിനെ പറഞ്ഞ് സന്ധിയിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ദേ ഹാവ് വെരി ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ആൻഡ് they facilitate learning and promote overall well-being. എല്ലാവരുടെയും നന്മയിൽ ഉതകുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. And that is what is called the functions of communication. That is what is the importance of communication. നമ്മൾ നോക്കുക, ഈ ക്വസ്റ്റിന് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട്. വാട്ട് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫങ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ എഴുതിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ, പെർsuasion ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദെൻ വൈ ആർ ദേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ആൾവേസ് റിമെമ്പർ, ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര പാർട്ട് ഉണ്ടോ ആ പാർട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആൻസർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഒരു പാർട്ടും വിട്ടു പോകാതെ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി വാട്ട് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ? For proper reception and feedback, the communication should be effective and must hold a higher degree of clarity. ഒരു നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു റിസപ്ഷൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. For being a communication to be meaningful and efficient, it should adhere to following principles. അല്ലേ, ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട്, മീനിങ് ആയിട്ട്, എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കത്തുള്ളൂ. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, principles of attention, principle of brevity, principle of timeliness, principle of appropriateness, and principle of feedback. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്.
Communication becomes effective only when the recipient understands sender's intention in a particular cultural milieu as well as possible. എന്താണ് ഇപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം മറ്റൊരു വ്യക്തി ഒരിക്കൽ പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എന്തിനെ പറ്റിയാണോ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയുന്നത് ആ ഒരു കൾച്ചറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മലപ്പുറത്തുള്ള ഒരാള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനം ഏതൊരു പ്രത്യേക മുസ്ലിം ഭക്ഷണ സാധനത്തിനെ പറ്റി പറയാണ്. അതങ്ങ് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹം ഇത് ഒരിക്കലും കഴിച്ചിട്ടില്ല, കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. സോ അവിടെ എന്താ ഉള്ള ഒരു കൾച്ചറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സോ അവിടെ എന്ത് പോസിബിൾ ആകുന്നില്ല, ഈ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡയറക്ട്ലി പോസിബിൾ ആകുന്നില്ല. ഓക്കെ, അന്നേരം നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിനെ പറ്റി കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും ഒരു അറിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാക്സിമം പോസിബിൾ ആവും, അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയി തീരുകയുള്ളൂ. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിക്കം ഇഫക്റ്റീവ് only when the recipient understands the sender's intention in a particular cultural milieu as well as possible. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ആണോ എന്ന് നോക്കണം. ആ വ്യക്തിക്ക് അത് ആവശ്യമാണോ, ആ ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ, എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലേക്ക് നയിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ. ഞാനിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എത്ര പേര് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു, ആ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നവരിലേക്ക് മാത്രമേ അത് റിസപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അല്ലെ? അറ്റൻറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് അങ്ങോട്ട് റിസീവ് ആകുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കാൾഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ. Principle of attention states that communication should be crafted in a manner that captivates recipient's attention in a friendly and sound way. ചില ആൾക്കാർ, ചില അച്ഛന്മാരൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര രസം തോന്നാറുണ്ട്. അവര് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്നതായിട്ടല്ല, കുറെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ രസകരമായിട്ടുള്ള തമാശകൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അത് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മളിലേക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, ഓരോ വാല്യൂസ് ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഓരോ ആസ്വാദന കലയിലൂടെയാണ്. ഇപ്പം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ പറ്റിയിട്ടായാലും പരസ്പര സഹകരണത്തെ പറ്റിയിട്ടായാലും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ഛൻ്റെ മിക്കവാറും വീഡിയോസ് ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരം ഒരിക്കലും എനിക്ക് മടുപ്പുളവാക്കാറില്ല, ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട്. കാരണം എന്താ, ഹി യൂസ്ഡ് ഹിസ് സ്പീച്ച് ഇൻ such a way that everyone seek his reception. Okay, attention. So the principle of attention is a must have for proper communication. The next one is the principle of brevity. The message that needs to be conveyed must be short, clear, and concise. Brevity, clarity, and completeness are the three requirements of a balanced communication. അന്നേരം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ബ്രെവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ചുരുക്കി പറയുക, വലിച്ചു വാരി പറയാതെ ഉള്ള കാര്യം ചുരുക്കി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഷോർട്ടായിട്ട് കൺസൈസ് ആയിട്ട് പറയുക. ഓക്കെ, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം, അതിൻ്റെ അത് മീനിങ് ഫുൾ ആയിരിക്കണം. പറയുന്ന കാര്യം ചുരുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തുണ്ടായത്, അതിൻ്റെ അകത്ത് മീനിങ് വിട്ട് പാടില്ല. ഓക്കെ, അന്നേരം പറയുന്ന കാര്യം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം, കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം, ഷോർട്ട് ആയിരിക്കണം, കൺസൈസ് ആയിരിക്കണം. സോ ദീസ് ത്രീ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ എ ബാലൻസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. Then the principle of timeliness. The communication must be timely. That is, it should be conveyed at an appropriate moment when it needs to be received by the recipient. ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൈംലി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടൈം പീരീഡിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, ഡിലൈഡ് ജസ്റ്റിസ് ഈസ് ആൻ ഇൻജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടൈംലി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സംശയം ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഞാൻ ടൈംലി റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കാൾഡ് ടൈംലിനെസ്. അതിന് ഒരു 2-3 days കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ടൈംലിനെസിൻ്റെ അകത്ത് ഭാഗമല്ലാതായി മാറുന്നു. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ആൾവേസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് വേണം, ടൈംലിനെസ് ബാധകമാണ്. Then the principle of appropriateness. Communication must be acceptable or logic. It must not be illogical or impossible to implement. ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് അതെപ്പോഴും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ ലോജിക്കൽ ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലോജിക്കലായിട്ട് പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ല. ആ ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും അതിന് അടുത്ത ഒരു പടിയായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയണം. സോ അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പ്രിൻസിപ്പൽ
principle of appropriateness means the communication should be logical and meaningful and acceptable. Then the principle of feedback. Here, emphasizing the feedback element of communication serves the purpose of aiding the sender in adjusting their subsequent messages based on the recipient response, resulting in a stronger and more effective interpersonal relationship. So, feedback എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്പീച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണികളുടേക്ക് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയുക എന്ന് പറയും. എന്തിനാണ് അങ്ങനെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നത്? എൻ്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് പുതിയ അർത്ഥങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്, നിങ്ങളുടെ ആ ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കുറച്ചുകൂടി നന്നാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആ സ്പീഡ് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി കുറയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പുറന്ന എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടുകയാണ് അല്ലേ. സോ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് നേടാനുള്ള കഴിവും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകണം. സോ emphasizing the feedback element of communication serves the purpose of aiding the sender in adjusting their subsequent messages based on the recipient response, resulting in strong and more effective interpersonal relationship. അപ്പം ഞാൻ ഒരാൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു, ആ മെസ്സേജ് അയച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ തിരിച്ചതിന് റിപ്ലൈ അയക്കുമ്പോൾ അതെന്തായി ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അന്നേരം ഇപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് വന്നു, അന്നേരത്തേക്ക് അതിന് ഒരു റിപ്ലൈ ആയിട്ട് അടുത്ത മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രമേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് principle of understanding, principle of attention, principle of brevity, principle of timeliness, principle of appropriateness, and principle of feedback. Then, what are the major features of communication? Communication major features. Communication possesses several key features that shapes its nature and effectiveness. Firstly, communication involves a sender who initiates the message and receiver who interprets it. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരുപാട് കീ ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു സെൻഡർ ഉണ്ടാകണം. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണമല്ലോ. ആ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളും അത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ മറ്റൊരാളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരെ. അന്നേരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് എ സെൻഡർ ഹു ഇനിഷ്യേറ്റ്സ് ദ മെസ്സേജ് ആൻഡ് എ റിസീവർ ഹു ഇന്റർപ്രറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇല്ലേ, എൻ്റെ അടുക്കൽ ഇവിടെ രണ്ടുപേരുണ്ട്. എനിക്ക് എൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു ചൈനക്കാരൻ വന്നിട്ട് ചൈന ഭാഷയിൽ വല്ല സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നില്ല, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നില്ല. സെൻഡറും റിസീവറും ഇവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ റിസീവറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, സെൻഡർ പറഞ്ഞ മെസ്സേജിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അന്നേരം സെൻഡറും റിസീവറും ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ, ആ റിസീവറിന് ആ മെസ്സേജ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. The message itself is the content being transmitted, which can be verbal, written, or non-verbal. Encoding and decoding are the essential process that involve converting the message into the form that can be understood and assigning meaning to it. ഓക്കെ, അന്നേരം മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജുകൾ വരാം? വെർബൽ മെസ്സേജ് വരാം, നോൺ വെർബൽ മെസ്സേജ് വരാം, ഓക്കെ, റിട്ടേൺ മെസ്സേജ് വരാം. ദെൻ ആ മെസ്സേജിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എൻകോഡിങ് ആൻഡ് ഡീകോഡിങ്. സെൻഡർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനെ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ മെസ്സേജിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ എൻകോഡിങ് ഡീകോഡിങ് പ്രൊസീജിയർ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നടക്കുന്നു. ഇൻ ഓർഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ്. The channel through which communication occurs can vary, including face-to-face conversation, written documents, digital platforms, etc. ഓക്കെ, അന്നേരം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? ഒരു സെൻഡറും റിസീവറും ഉണ്ടായിരിക്കണം. സെൻഡർ ഒരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ഓക്കെ, എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിനെ ആർക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം? നമ്മുടെ റിസീവർക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, സെൻഡറിന്റെയും റിസീവറിന്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ചാനൽ പല രീതിയിൽ വേരി ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് കോൺവെർസേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എന്താണ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത്? അവർ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇനി രണ്ടാമത്തെ റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ലെറ്റർ ഫോമിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്. അവിടെ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിന്റ് മീഡിയ ആയിട്ട് വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് വരുന്നു. ഞാൻ അടുത്തത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, നരേന്ദ്രമോദി വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഇന്ന് മുഴുവൻ 2000-ന്റെ നോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? റദ്ദാക്കി എന്ന് പറയുകയാണ്. അന്നേരം അദ്ദേഹം നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് ത്രൂ മാസ് മീഡിയ, ഓക്കെ, ത്രൂ ടെലിവിഷൻ ഓർ മാസ് മീഡിയ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അന്നേരം പല രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇതെല്ലാം തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ചാനൽസുകളാണ്.
Feedback plays a crucial role, allowing the sender to gauge the effectiveness of their communication. Context, including cultural and situational factors, influences how messages are expressed and interpreted. Context, including cultural and situational factors. അത് മാത്രമല്ല, feedback plays a crucial role, allowing the sender to gauge the effectiveness of the communication. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാളും അനങ്ങാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ അവർ നല്ലതായിട്ട് റിസപ്ഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ഓക്കെ, ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ പോസിബിൾ ആവുന്നു. സോ ഫീഡ്ബാക്ക് പ്ലേസ് എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ, അലോവിംഗ് ദ സെന്റർ ടു ഗേജ് ദ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അവിടെ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഇവർക്ക് എത്രമാത്രം ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ factors influences how messages are expressed and interpreted. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പല കാര്യങ്ങൾ, ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പുറത്ത് എന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടുത്തെ കൾച്ചറിന്, അവിടുത്തെ സോഷ്യൽ സെറ്റിങ്ങിന് അത് വിരുദ്ധമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ പല സംസ്ഥാനത്തിലെ പല ജില്ലകളിൽ ചെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വാക്കുകൾ പലതും അവിടെ മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. സോ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് മാറുന്നു, കൾച്ചർ മാറുന്നു, സോഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് മാറുന്നു. അവിടേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ മീനിങ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് മാറും. Okay, the context including cultural and social factors influences how messages are expressed and interpreted. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചൂല്, ബ്രൂം, ഓക്കെ, ചൂലിന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചൂല് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അങ്ങോട്ട് വടക്കൻ നാട്ടിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു തുറപ്പ എന്ന് പറയും. ഒരു പുതുതായിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ച ഒരു പെണ്ണിടയ്ക്ക് ചെന്നിട്ട് പറയും, നീ ആ തുറപ്പ ഇഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വാ, എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല. അന്നേരം എന്താണ്, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മാറി. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മാറുമ്പോൾ ഒരേ സംഭവത്തിന് പല വേർഡ് മീനിങ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഒരേ ലാംഗ്വേജ് ആണ്, പക്ഷെ വേർഡിന് വേറെ മീനിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ, then context including cultural and situational factors influences how messages are expressed and interpreted. Recognizing and understanding these features helps the individuals become better communicators, adapt to diverse context and overcome communication barriers. So recognizing and understanding these features, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഈ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ്, ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബാരിയറിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. സോ